Welcome back guys. फेरि पनि स्वागत छ. You are watching batch number 5 only on PrimeHD. र म Biraj Shrestha फेरि पनि आइसकेको छु हजुरको सामु नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरु लिएर र नयाँ गेस्ट पनि लिएर आएको छु. So अब त्यही अब गेस्टको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I'm just going to give you a short introduction. So he is basically a legend drummer who has been in this music film industry for the 5 decades. For more than 50 years he has been in this industry. So आजको कुराकानी किनकि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ. So उहाँको बारेमा अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ he was born in Malaysia. He studied in Singapore. But उहाँको यो म्युजिक प्यासनले गर्दाखेरि चाहिँ he is still here. हाम्रो होम कन्ट्री नेपालमा he has returned back. So गेस गर्दै गर्नु होला उहाँ को हुनुहुन्छ होला भनेर. But अहिलेको लागि चाहिँ we are moving ahead for a short musical break and then we will be right back. Welcome back guys. फेरि पनि स्वागत छ त्यो म्युजिक भिडियो पछि र शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पछि. So yes, मैले एडभर्टाइजमेन्ट जानु भन्दा अगाडि हजुरलाई हाम्रो गेस्टको बारेमा शॉर्ट इन्ट्रोडक्सन त दिएकै थिए. So अब yes, and he is none other than Dev Rana ji. So Dev ji, thank you so much for coming. Thank you very much, Biraj. Thank you. It's such a pleasure. Right. So Dev ji को बारेमा मैले हजुर अब अलिकति इन्ट्रोडक्सन त दिइसके देव जी. Oh, that's correct. Right. So अब हजुर पनि अब दिइदिनुस् ल. Well, I look at this. Yeah. Well, because I been around for 50 years now playing the drums. True. That's a lot of time. A long time. About Prime Television, my first time, the invitation that I got from you, such a big pleasure, such a pleasant pleasure. I was born in Malaysia. I was born in Malaysia because my father was in the British Army. He was a British guard. My father was in the British Army. So because of my father and my mother's background, I was born in Malaysia and then I studied in Malaysia, Singapore, Hong Kong, UK, wherever my father was posted through his army link. The family had to travel. So in my earlier teens, till the age of 15, 16, so I changed a lot of school. This is British school. Dad ko, Baba ko, privilege to garदाखेरि 11, around the age of 11, I joined the British school. So I hardly knew how to write Nepali also. Nepali सानोमा हुँदाखेरि 2-3 क्लास पढेँ. त्यहाँबाट हामीले 10-11 वर्षको उमेरमा हामीले we used to get a chance to British school पढ्नुलाई एउटा certain 11 plus exam pass भयो भने हामी पढ्नु पाउँथ्यौं. I did that with 2 other friends of mine. पछि they joined the army. So that's how it went in my earlier teens. And then, wasn't it difficult? Because you said that you have changed a lot of schools, right? Yeah. And was it difficult for you? It was very difficult. You've got a point there. About Malaysia, Singapore, exactly. And UK. This was early teens, 10, 12, 13 my final finishing chain Singapore or Hong Kong. By that time I had already Singapore 4 years I was very much used to the British academical way of education, the background, the growing up. And that two style, let's say, the Western style of doll cake. I live in Nepali. I'm a pure Nepali. I'm proud to be a Nepali. Earlier background, to bossy on the race. Right. Because the roots are there. Two root bossy on the race. And my finishing Hong Kong about it. Hong Kong, soccer PC, for the first time, 70, I tried to finish senior Cambridge from St. Xavier's. Right. Unfortunately, that didn't happen. Senior Cambridge class 11 was a class 10 for various reasons I packed up school. Okay. And I just had a academical papers GC O level ko Hong Kong British school but tinta exam that helped me to join intermediate of arts. त्यो पनि मेरो complete भएन. तर I became a hippie. Hippie को time थियो hippie music गर्दा this is what I am. So it was roughly around at the year of around 80s, 70s, 80s? 70s. 80s मा त professionally बजाउन थाल्यो after a decade. तर 70s मा पनि के भइदियो भने around 70s मा पनि when we joined the hippie crowd
तपाईँ त्यो एटमोस्फियर अर्कोतिर काठमाडौँमा अहिले हाम्रो जोशी स्ट्रिट त It was called a Freak Street, true. वी स द एक्चुअल थिङ एक्चुअली अनि त्यो भइसकेपछि लेट 70देखि लिएर एन्ड अफ 70सम्म चाहिँ वी डिड अ लट अफ माइनर गिग्सहरू हुन्छ नि बजाउने यताउता एउटा पार्क रेस्टुरेन्ट भन्ने हाम्रो पार्क रेस्टुरेन्टको पार्क एरियामा नै रत्न पार्कमा एकदम नाइट क्लब थियो त्यति बेला इट वाज कल्ड पार्क रेस्टुरेन्ट द ओन्ली नाइट क्लब वेयर देयर वाज really driving rock music, jazz music, cabaret dancing. यस्तो थियो कि त्यति बेला. That's where we got indulged. And त्यो पार्क रेस्टुरेन्ट पनि हामीलाई ब्रेक दियो क्या around 72, 73 to extend our talent of our passion. That's how it all started. तर professionally चाहिँ Biraj, it was the Solti hotels, अहिलेको Solti hotel. पहिला चाहिँ Solti Oberoi भन्थ्यो के अरे. Before it was taken over management. And so गर्दा थाहै भएन समय गएको थाहा लागेन. And this is here I am with you now. Right. For over like 50 years. अहिलेको media world मा हैन. At least I'm with people who are like helping me a lot with my passion. Sharing their love, the friendship, whatever that comes in between. True. Bottom line, I'm still kind of around there. Right. That's how it happened. Okay, that's interesting. Then यसमा अब अलिकति जोड्नु पर्दाखेरि दाइले जुन चाहिँ अघि नै भनिराख्नु भएको थियो नि हजुरको dad was a British Gorkha army, right? And a couple of like decades back तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो कि there weren't like any criteria to join the British army, right? You just have to write the names and if you are blood related to the British Gorkha, you can just join, right? And यसमा like why didn't you join the British Gorkha? Because it was like really easy for you, right? हुन्थ्यो कि यसमा फेरि मैले किन क्वेसन सोधेको भन्नाले चाहिँ I have a couple of friends. They are trying to go into British Gorkha. गाह्रो भएको धेरै गाह्रो भएको छ एक्ज्याक्टली अहिलेको जेनेरेसनलाई ट्रु अनि हाम्रो टाइममा चाहिँ एउटा त के हो भने एडभान्टेज हामीले ब्रिटिश स्कुल गर्दा पायो एन्ड I was an average student, है. I was physically I was very active. I was quite a good soccer player. I was an athlete, है. त्यो मेरो टाइममा when I was मिडल टिन्समा राम्रो थियो म भयङ्करै रमाइलो पनि लाग्थ्यो त्यो गर्दाखेरि अनि तर मलाई आई गेस डेस्टिनी चाहिँ होला नि बिकज आई वाज नट डिस्टाइन्ड टु बी एन आर्मी म्यान इट वाज नट द लाइक आई धेरै पछि मैले आफ्टर 35 इयर्स मैले त्यति बेलाको मेरो स्कुल टिचर ब्रिटिश स्कुल टिचरलाई यहाँ काठमाडौँमा भेटेँ क्या आफ्टर हि रिटायर्ड दिस वाज इन 1997 आजभन्दा अझै अगाडि बुढो चाहिँ यहाँ घुम्न आउनु भएको रहेछ रिटायर्ड लाइफमा समहाउ मेरो एड्रेस पक्रेर वी मेट इन काठमाडौँ अनि त्यति बेला कुरा गर्दा पनि त्यति बेला मलाई त्यो सरले बिचारा बुढो हुनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो देव यु वर नट नेचर फर द आर्मी भन्थ्यो कि मलाई यु प्ले द गिटार यु वर डिफरेन्ट यु वर नट यु वुडन्ट ह्याभ बिन इन द आर्मी भनेर बुढोले भन्दाखेरि मेरो ब्रिटिस टिचर आई थिङ्क हि वाज राइट जस्तो लाग्छ कि त्यति चाहना भने फेरि मेरो बाबाले पनि के भन्नुभयो भने मेरो ड्याडले पनि फोर्स गर्नु भएन कि लाइक अरू फादर हो ड्याडले जे गरे छोराले पनि त्यही गर्नुपर्छ भने फोर्स गर्नु भएन कि अब हुन त एक हिसाबले उहाँले अब अभियसली ब्रिटिश आर्मी वाज अ भेरी सेक्योर्ड करियर गुड पेन्सन आफ्टर यु रिटायर राम्रो हुन्थ्यो होला तर वेन इट्स नट इन यर हेड इन यर लेखा भन्छ नि अब इन यर डेस्टिनी यु कान्ट फोर्स युर सेल्फ यु हेभ टु बी what you have to be, what's been destined to you. मलाई चाहिँ अब ड्रम चाहिँ लेखेको होला बिराज है त्यही मात्र भयो है दिस इज वाट ह्यापन आई वाज नट नेचर्ड फर इट एक्चुअली अल माई फ्रेन्ड्स इनफ्याक्ट फ्रम सिङ्गापुर ब्रिटिश आर्मी पढेको स्कुलमा पढ्ने साथीहरू 70% अल जोइन द आर्मी इनफ्याक्ट सम अफ देम अलरेडी पास्ट अवे बिचरा कतिजना त बित्नुभयो तर कतिजना त मोस्ट अफ देम आर रिटायर्ड एन्ड लिभिङ इन द युके ब्रिटिश फेसिलिटी है उता बस्नु भएको छ वेल कन्टेन्ट छ साथीहरू है वेल हामी चाहिँ अझै पनि स्ट्रगलिङ डुइङ बट लाइक अनि उहाँले भन्छ के त अन्त देव हामी त रिटायर भयो ठिकै छ होइन साथीभाइ हाम्रो सरको होला तिमीलाई त हामीलाई त कसले पनि चिन्छ तिमीलाई जसले पनि चिन्छ मेबी है मेबी द्याट्स a true a good confession. side. So this is how it is, yeah. Right.
सो दाइले त्यही भर्खर पनि भन्दै हुनु त्यो वे यु वर कमिङ टु द अफिस यता बाटोमा पनि दाइले कसरी चिन्यो भन्दै हुनु हो त द्याट ह्यापन्स अ लट बिराज यस्तो प्लेजेन्ट फिलिङ हुन्छ कि अब अहिलेको जेनेरेसन यङ केटाकेटीहरू अब मलाई आई लिभ इन वसुन्धरा आई मुभ फ्रम सोल्टिमोर आफ्टर मेनी इयर्स वसुन्धरा म अहिले मेरो न्यू रेसिडेन्सियल एरिया इज इन वसुन्धरा अब 1 वर्ष जस्तो भयो विराज अनि the compliment that I get from the society क्या अहिलेको जेनेरेसनहरू पनि अब अहिले त सजिलो छ यो मोबाइल है जति बेला पनि कहाँ यसो त्यहाँ सेल्फी I get a lot of that in the buses है and when I'm walking around the street I get a lot of young lovely loving boys है केटीहरू उनीहरू सर भनेर भन्छ I such a pleasant feeling what more could I think that's the only thing I have हजुर हजुर true So, त्यही अब देवजीकै यो प्यासनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यु हेभ बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर 50 years like 5 decades भएछ नि 50 years so 5 decades right so देवजीले अभियसली यसमा लाइक चेन्जेस त धेरै नै देख्नु भएको छ राइट तपाईको अब स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्मको सो यसमा अब एकदम नोटिसेबल हुने खालको व्हाट आर द चेन्जेस दैट हैव यु सीन धेरै छ मेरोबाट चाहिँ म त सिन्स म पर्कसनिस्ट भएको हुनाले आइ एम अ ड्रमर भएको हुनाले द बिगेस्ट प्लेजेन्ट चेन्जेस दैट आई सी एज अ ड्रमर इज यु गेट इक्विपमेन्ट्स पहिले चाहिँ खासै हुँदैन nothing it was very difficult Biraj, when I came from Hong Kong in 1969 late 69 70 मा म यहाँ काठमाडौँ अब ड्रम सेट भन्ने केही थिएन I hardly used to play the drum guitar was easier I played the guitar also Biraj गिटार चाहिँ एउटा गिटार लिएर म आएको अब मैले त्यति बेला ड्रम्सको पनि खास मैले रेकग्निसन मैले गरेको थिएन I was a 16-year-old boy स्कुल बोय होइन अब प्यासन त हुन्छ नि अब स्कुलमा ब्रिटिस केटाहरूसँग उनीहरूको त अब यो त वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त्यो त अब होइन उनीहरूले त्यो गर्ने ढाङडुङ गरेर हामी क्लासमा जाँदै ढाङडुङ गर्थ्यौँ I had a little talent ड्रम पनि बजाए जस्तो लाग्छ but guitar was more easier you play a couple of chords you can sing you can show off also होइन हुन्छ नि एउटा त्यो टाइमको रमाइलो अब which happens in every stage of your life and especially the young stage so when I केही त थिएन अब nothing was there तर मलाई पनि अघि मैले earlier भने जस्तो since I was destined to be a drummer somehow मैले बजाउने बेलामा चाहिँ राम्रो ड्रम सेट मैले पाउँथेँ क्या अनि पछि त मलाई के भयो भन्दाखेरि around 80s मा when we started our career at the Salty Oberoi गर्दाखेरि त अब सोल्टीमा त राम्रै ड्रम सेट थियो त्यति बेलाको क्षणमा पनि I acquired a couple of students who were from a consulate embassy-हरुको ambassador consulates-हरुको छोराछोरीहरु हुन्छ they brought me a lot of stuff actually not the whole set नभनौं कोहीले के ल्याइदिने कोहीले के ल्याइदिने so एउटा ड्रम सेटको फर्मेसन भयो of my own भनौं न but then अब अहिले चाहिँ साउन्ड सिस्टमहरु अब अहिले केटाहरुलाई सजिलो छ नि एउटा कुनै प्रोग्राम हैन अर्गनाइजरले साउन्ड भनेपछि उनीले जम्मै ल्याइदिन्छ स्टेजमा हैन तर त्यसले त आफू बोकेर जाऊ खोल डिसमेन्टल गर बजाऊ फेरि के अरे जोड there was a lot of those kind of things which I did for a long time Biraj because you had to do it carry the drums अहिले त गर्नु पनि सक्दिन सम्झेर नि थाकेर आउँछ है Biraj तर त्यसो गर्नु जरुरी पनि छैन अहिले त अब ल्याइदिन्छ अब इट्स वेल एस्टाब्लिश्ड अनि so the changes technically त अब कुरै नगरौँ है तर the changes especially that I see and मैले मार्किङ गरेर मलाई फोकस भएको छ इन्स्ट्रुमेन्ट पाउँछ के अहिले you just have to have a budget आफ्नो एउटा बजेट लिमिटेड आफ्नो बजेट छ र म यतिमा म गर्छु you can make a target of yourself make a focus on your instrument what you want to buy acquire you can go and buy it हाम्रो त थिएन नि एक पेयर राम्रो स्टिक्स मगाउनलाई हामीले कोही विशेष गरी एयरलाइन्समा साथीहरु छ भने उनीहरु त जान्छ नि बाहिरतिर ट्राभल गरेर ब्याङ्कक हङकङ ल्याइदिनु त्यो पनि उनीहरु जान्छ दोकानै भेटेन यार भन्नु आउँथ्यो के हामी त्यत्रो अब उनीहरु पनि त स्टपेज त हो नि वन नाइट स्टप गरेपछि उनीहरु they have to know the street they have to know the shop गरे किन्नुलाई पनि फर्केर खोइ यार दोकानै भेटेन हो अर्कोपल्ट ल भन्नु आउँथ्यो के simple things like एउटा symbol or maybe a pair of good sticks you know त्यस्तो जमाना थियो के बिरान्त अब अहिले त मैले यहाँ आएर अहिले street by street when you see all these musical shops which you have seen it also fantastic it's available everywhere it's very easy nowadays talent आफ्नै जग्गामा छ फेरि अब जुन हाम्रो म्युजिशियन भाइहरुको म्युजिशियन बहिनीहरुको ट्यालेन्ट त एकदमै makes us feel very happy कता हामीले के गरे पनि at least अहिलेको जेनेरेसनले त they came to
get that advantage, that privilege of knowing. उनीहरूले उहाँले हामीलाई नचिन्ला अथवा उहाँहरूले त्यो कुराहरू वास्ता नगर्ला होइन. But it happened. It happened. त्यो देखेको त हामीले देखेछौँ नि. हजुर हजुर. अनि मैले त्यही भएर मैले कतिजना मेरो साथी ड्रमर्सहरू भयो अनि so much of affection, love दिने साथीहरूलाई भाइहरू हो. मैले त somehow I did it for 50 years. Now you guys have to do it for another 50 years. दाइ सक्दैन होला दाइ 50. हुनु पनि अहिलेको जेनेरेसन म्युजिसियनहरू बिराल एकछिन फोन गरेपछि maybe they record a song or do a show. एउटा मेम्बर कुनै कहाँ जान्छ है. Most of them have dismantled. Most of them go to abroad. Most of them study. कता जान्छ है अब त्यति साह्रो उनीहरू लङ लास्टिङ हुँदैन है. तर जति पनि इस्टाब्लिस ब्यान्ड भएर अहिले भइरहेको छ अब हामी सबै चिन्छौँ उहाँहरूलाई. उहाँहरू चाहिँ राम्रै गरेछ होइन त. They are doing well, earning good money, traveling around the world. I think it's a lot. Which I came to realize after 50 years. 50 years. So भनेपछि देव दाइले पनि like you have traveled a lot होला है playing gigsहरू यताउता गर्दाखेरि. And was it difficult travel गर्दाखेरि? Yeah, of course. म त अब हाम्रो टाइममा त like I said म एउटा मेरो बिचमा चाहिँ मेरो लाइफको करियरमा चाहिँ के हो भन्दा बिराज I got an invitation to go to Lucknow. India. That's India. Lucknow, Allahabad, Kanpur. यस्तो जग्गामा मलाई एउटा लखनऊ टेलिभिजनको नेपाली इन्डियन नेपाली हुन्छ नि नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ इन्डियामै जन्मेर इन्डियामै बसेकोहरू अलिकति आन्छन् जान्छन् भनेर बोल्नेहरू हुन्छ नि इन्डियन नेपालीहरू अलिकति इन्डियन टोनमा बोल्ने उहाँहरूको त्यति बेला हिन्दी दिस इज अराउन्ड 79 तिर 78 79 मा लाइक हिन्दी ब्यान्ड्सहरू विथ गुड हिन्दी कमर्सियल ब्यान्डहरू राम्रो रहेछ कि त्यति बेला. अनि एउटा ब्यान्ड चाहिँ बुटोलमा आएको रहेछ इन्भिटेसनमा. अनि बुटोलमा बजाउन आउँदाखेरि समहाउ कोइन्सिडेन्टली म पनि बुटोलमै थिएँ क्या. अनि म म्युजिसियन भएको हुनाले बुटोलको साथीहरूले चाहिँ मलाई चिनाइदिनु भयो उहाँ भाइहरूलाई. उहाँहरू चाहिँ लखनऊ कानपुरमा बस्ने भाइहरू. So wait, the band is an Indian band or Nepali band? नेपाली इन्डियन ब्यान्ड. नेपाली इन्डियन ब्यान्ड. अनि उहाँहरूले म त गिटार बजाउँछु त्यति बेला वी हेभन इस्टाब्लिस्ड एज अ ब्यान्ड हो कि विराज. अनि मैले बजाएको स्टाइल गिटारिङहरू मेरो बजाएको स्टाइल गर्दा उहाँ भाइहरूले त मलाई लिएर जानुभयो त्यो पनि दाइ एटलिस्ट कपाल अफ मन्थ्स गो टु इन्डिया भनेर लिएर गएर आई ल्यान्डेड अप इन लखनऊ टेलिभिजन. द्याट वाज माई फर्स्ट टेलिभिजन सो लखनऊमा है. आई ह्याड अ कमिटमेन्ट फर 6 months विराज. तर 6 months त कम्प्लिट गरेँ. अनि भाइहरूले अझै एकछिन बस्ने भने एक दुईवटा कन्ट्र्याक्टहरू पनि थियो. तर के भइदिनु मलाई आई एकदम रक्सीले बोलायो कि विराज मलाई केटाहरू त्यहाँ है इन्डियामा. Despite त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई हुनुहुन्थ्यो इन्डियाको. हि ब्यान्ड अल एल्कोहल. अनि यु वोन्ट बिलिभ इट विराज केटाहरूले ट्रेन चढेर अल्लाहाबाद दिल्ली गएर पनि ड्रिङ्क गरेर फर्केर आउँथ्यो. त्यस्तो पनि रमाइलो हुँदो रहेछ कि उमेरमा नि अब विच आई एक्सपिरियन्स विथ माई इन्डियन फ्रेन्ड्स नेपाली इन्डियन फ्रेन्ड्स फ्रम इन्डिया. त्यो पनि मेरो पार्टमा इट ह्यापन विराज होइन. त्यहाँबाट पछि 1 वर्ष जति म बसेँ होला त्यहाँ. एन्ड देन आई केम ब्याक टु नेपाल. द्याट्स वेन थिङ्स ह्यापन इन काठमाडौँ. त्यति बेला चाहिँ प्रिजम ब्यान्ड नाम सुन्नुभयो होला. प्रिजम ब्यान्ड भने हाम्रो साथीहरू चाहिँ भर्खर फर्स्ट अपर्च्युनिटी उहाँहरूले सोल्टी ओभरमा पाउनु भएछ. अर्को फेरि ब्रदरहुड भन्ने ब्यान्डले चाहिँ फेरि याकनेटीमा पाउनु भएछ. भनेपछि 5 स्टार होटलहरूले इन्डियन म्युजिसियनहरू ल्याउनु पर्ने जरुरी परेन. दे केम टु रियलाइज नेपाली म्युजिसियनहरू पनि होटल सर्किटमा बजाउन सक्छ प्रोफेसनली भन्ने भयो कि. अनि त्यसो हुँदाखेरि द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड 1980. 79, 80. 70, 80 भनौँ न. 78, 79, 80 देखि चाहिँ वी स्टार्टेड प्लेइङ प्रोफेसनली भन्दाखेरि मेरो बोटाई टक्सेडो सुट होइन त्यो टाइपको भेरी डिसिप्लिन द्याट काइन्ड अफ थिङ ह्यापन. बट इट टट अस अ लट टु बी प्रोफेसनल भनौँ न. I owe a lot of gratitude to Solti Oberoi actually. म र मेरो साथीहरू प्रिजम साथी उहाँले धेरै सिकाउनु सोल्टीले धेरै सिकाउनु हामीलाई. 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट 6 महिना गर्दा क्यान यु इमेजिन वी प्लेड इन सोल्टी फर 15 years. 15? 6 महिनाको कन्ट्र्याक्ट बढाउँदै गएर 15 वर्ष बजायो. 15 years we played in. That's really long Solti. अनि अर्को हाम्रो साथीहरू ब्रदरहुड ब्यान्डले याकनेटीमा त्यतिकै बजायो उहाँहरू. 15. Until eventually they all separated. यस्तो भयो कि बिराज. That's really interesting. I think it is quite rightful to say that we started everything actually.
हामीले त्यो हजुर, हजुर, त्यति बेला अहिले केही त थिएन अहिले भएर कतिजना त आर्टिस्ट जन्मेको पनि थिएन होला है मै जन्मेको थिएन म त विराज हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि त जन्मेको थिएन होला हो True, हो अनि त्यहाँबाट अहिले त हेर्नुहोस् त अहिले त आइपुग्यो त्योभन्दा ठुलो हामीलाई प्राइड के हुन्छ त उहाँले हामीलाई गर्नु पर्दैन उहाँले मतलब गर्नु पर्दैन उहाँले बट वी नो द स्टोरी वी नो द हिस्ट्री त्यो भएर पनि डिस्पाइट द्याट विराज मैले आई गेट सो मच एफेक्सन सो मच लभ फ्रम द यङ्गर जेनेरेसन वाट मोर क्यान आई be proud of, right? True. I haven't achieved anything, Virat, but I've achieved a lot of love. Exactly, true. And, Daile bato ma dekhire chinu bhaneko that's a really big thing. I think it does make you feel pleasant. Exactly, हजुर. हुन त के हो जस्तो पनि हुन्छ है आफ्नो दुःख सुख त आफैमा छ True, कोठाभित्र पसेपछि हजुर. But even that is a lot, you know. True. जस्तो लाग्छ हजुर. And here I am today. I met a Here we beautiful are guy having like you, conversation, right? Smart guy like you, Biraj. I think such a generation. And True. fantastic, yeah, really. So, Dev दाइले अब जुन चाहिँ यति जर्नीमा how do you think the industry of जुन चाहिँ music is it like sustainable like अहिले जुन चाहिँ अब दाइले भन्नुभयो नि like you are quite confused on अब यो स्टेजमा आइसकेपछि you are quite confused, right? Like अब what to do के गर्ने भनेर so what do you think like अहिलेको अब जेनेरेसनको युथहरूलाई like can they sustain? एकदमै म त मेरो साइडमा म स्टक अप भएको त मेबी एज फ्याक्टर है एउटा बिकज आई एम गेटिङ ओल्ड आई एम नट गेटिङ एनी यङ्गर होइन अनि आई हेभ बिन openly admitting I have been quite careless also actually. I have not looked after my life well, you know. I lost my family you know, like in my life, they all passed away, and then I do hope I was good enough husband and a good enough father. भन्ने मलाई मेरो hope, मेरो आश, मेरो आत्मभित्र छ विराज. Like I had one son, and मेरो wife when she passed away in 2010, and 2017 my only son passed away. But I lost them, both of them, my friends in my life. अनि तर you cannot change the past, Biraj, right? But what I can really share is one has to be motivational, right? One has to be careful. One has to be focused and work out. मान्छेले भविष्यमा के गर्छस् यार have you thought of your future भन्छ एकदम करेक्ट हो के त्यो हामीले सोचेन के हामी चाहिँ के भने स्पेशली इन माई केस के भने what came along you just went along with it. Just went with the flow. Momentarily, it's fine. But when you come a long way, right, I've come, you perhaps, now what when you in person? True. But you can't stop that feeling. Right. That full stop lag the bhayna. I feel full stop lag the time the full stop lag. No. True. I know. If I get up in the morning, if I'm breathing, I think I should be grateful. Right. True. Jimi Hendrix. Awesome. He died in his sleep. Jimi Hendrix, such a great guitarist. I was such a outstanding performer. He used to एकपल्ट एउटा लाइन थियो उसको एउटा गीतमा राखेको चाहिँ के हो every day of living is a miracle भनेको थियो कि हुनु पनि I believe that if you get up in the morning if you're breathing it's a miracle you are alive anything could happen in your sleep भन्ने कुरा आउँछ so all these things keep reflecting back on me. One has to be a little thoughtful, one has to be a little focused, one has to be a little ambitious. यो सबै हुनुपर्छ कि विराज म चाहिँ I lack that जस्तो लाग्छ अब मैले अहिले विराजसँग यो इन्टरभ्यूमा बस्छ अहिले कुरा गर्दाखेरि I just feel happy to share it with you because the audience whoever is looking at me I think कतिले त अहिले मलाई यदि यो प्रोग्राम हेरेर मलाई चिन्नु भएको छ भने दे नो माई लाइफ कतिलाई थाहा पनि होला कतिले भन्ला पनि होला कतिले के होला आफ्नै जग्गामा छ विराज तर I miss that sometimes. I can never get my age back. त्यो समय त मलाई फर्केर आउने कुरा पनि भएन but I have to live on, you know. True. So thank you so much, Dai. Thank you so much for sharing that, But अहिलेको लागि चाहिँ guys, we are moving ahead for a short break. We will keep this conversation alive after the short break. So welcome back, guys. फेरि पनि स्वागत छ that after that short commercial break र म यहाँ देवजीसँग कुरा गर्दै थिएँ who has been experienced in this music industry for a decade. देवजी हैन र देवजी. So देवजी त्यही अब हजुरलाई to move on to हजुरलाई जुन चाहिँ हजुरले रिसेन्टली गर्नु भएको छ नि
the program called Band Champion, right? You were also the judge of it. So त्यसको बारेमा अलिकति like experience share गर्दा how was it? Right, Biraj. You're saying last Friday event organization from Lazingpart, उहाँहरूले प्लान गर्नुभएको थियो, धेरै अगाडि प्लान गर्नुभएको, तर यो because of the COVID situation गर्दाखेरि it couldn't hit the floor है. अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ maybe about 13-14 years ago Sprite Band Challenge भनेर गरेको थियो धेरै अगाडि. त्यसमा पनि म थिएँ, म रबिन तामाङ र अभय सुब्बा अहिलेको स्टार्सहरू हामी चाहिँ जजमा बसेको थियौँ त्यति बेला. अनि अहिले यो ह्यापनिङ हुँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो क्या. यसमा चाहिँ नयाँ एन्ट्री एज अ ज्युरी मेम्बरमा चाहिँ हाम्रो ज्योति घिमिरे भाइ पढ्नुभयो, उहाँले पनि राम्रो बोल्नुभयो. अनि रबिन तामाङ त सबैले चिन्छ क्या. अनि म पढेँ त्यसमा. अनि रबिन मेरो धेरै पहिलाको एक्सपिरियन्स भएर हामीले धेरै कुराहरू सेयर गर्न पायौँ. अनि राम्रो भएको थियो गरेको थियो. अनि 3 महिनाको प्रोजेक्ट भनेर स्टार्ट भएको, कोभिड र लकडाउनले गर्दा इट टुक 6 months to complete the project. अनि फाइनली वी म्यानेज टु डु इट. एभ्रीबडी लाइक इट. फिनाले चाहिँ हामीले थमेलको पर्पल एजमा फिनिसिङ गऱ्यो त्यहाँ फिनाले. अनि सेकेन्ड सिजन पनि अनाउन्समेन्ट त गऱ्यो गर्नलाई त, तर अनफोर्चुनेटली अहिले इट हेजन्ट टेकन अप सो फार. सर उहाँको प्लानिङमा होला के छ कसो छ. हो दिस वाज भेरी इन्जोयबल. सो त्यही अब दाइ त अब जज हुनु भइसक्यो त राइट त्यो प्रोग्राममा. सो वाट डु यु सी द फ्युचर, हाउ डु यु सी द फ्युचर अफ नेपाली इन्डस्ट्री? भयङ्कर नि विराज, ट्यालेन्ट कति छ त? फ्यान्टास्टिक. हुन त अब कतिले भन्ला देवदाइले जहिले पनि राम्रो कुरा मात्र भन्छ, राम्रो मात्र भन्छ होला. बट आई हेभ टु स्पिक वाट्स देयर इन फ्रन्ट अफ मी. वी स्टार्टेड अफ विथ मोर देन मेबी 40 bands. 40? अझै कतिले चाहिँ चान्सै पाएको थिएन भन्छ है. अब त्यसबाट खालि हामीलाई 3जना जजेसले गाह्रो चाहिँ के पर्यो भने मार्जिन अलिक ज्यादा भयो क्या. जुन हामीले सेपरेसन छुट्याउनु पर्ने, किनभने बिकज अफ द कोभिड सिचुएसनले अलिक छिटो गर्दाखेरि हामीले धेरै ब्यान्डलाई छुट्याउनु पर्यो. मार्जिन सेपरेसन अलिक वाइडर भएको हुनाले कतिपय ब्यान्डहरू राम्रो ब्यान्डहरू दे हेभ टु बी लेफ्ट आउट. अनि मेबी त्यो लेफ्ट आउट भन्ने ब्यान्डहरू अहिले चाहिँ सेकेन्ड सिजनको अनाउन्स भएर कतिजना रेडी भइसकेको छ, तर प्रोजेक्टै फ्लोरमा जानु सकेको छैन है. गर्दाखेरि एकदमै राम्रो नि. हामीलाई कम्ती गाह्रो भएको बेला इट्स भेरी डिफिकल्ट. अब फेरि 12-14 वर्ष पछिको आफ्टर दि स्प्राइट ब्यान्ड च्यालेन्ज यो भइदियो. अब 1 decade is a long time. The generation gap जसले चाहिँ अब टेक्निकल्ली अब अहिले जम्मै टेक्निकल भयो. एक ड्रमर्सहरू पनि त्यस्तै, भोकलिस्ट त्यस्तै, गिटारिस्टहरू त्यस्तै, किबोर्ड बजाउने त्यस्तै. भेरी टफ जब फर द ज्युरी, द जजेस. एकदम राम्रो बिराज. सो अब दाइले चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो अपकमिङ ट्यालेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि, लाइक द आर्टिस्ट लाइक योरसेल्फ हु हेज प्यासन इन दिस म्युजिक इन्डस्ट्री. सो वाट यु वान्ट टु से टु देम? लाइक फर इक्जाम्पल अब किन आई हेभ आस्क्ड यु दिस इज बिकज अहिलेको जेनेरेसनकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देयर इज लट अफ कन्फ्युजन्स क्या दाइ. लाइक क्यान आई जस्ट go to this field or can this field sustain me भन्ने एउटा कन्फ्युजन हुन्छ नि त. सो दाइको त यु हेभ बिन एक्सपिरियन्स अफ लाइक डेकेज राइट. सो यसमा अब दाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले? म के भन्छु भन्दाखेरि बिकज टु दि अडियन्स अल्सो आई मिन यु गो एज फास्ट यु क्यान गो. Don't stop your passion. Don't stop your passion. You go. You need talent to do it. सबै चिज एकैचोटि मेहनतमा मात्र हुँदैन. मेहनत त चाहियो. You have to have a certain passion and certain focus हुनु पर्यो. Don't stop it, but think of your future also. Think of your future. Think of your parents, your home. है सबैलाई गर्नु पनि भएन. But मैले त अब हाम्रो टाइममा it was kind of different, and we did it what we did. अब रमाइलो फर्ममा गऱ्यो कि प्यासनेटली गऱ्यो के भयो. बट वी कम सो फार 50 years. सी वाट यु क्यान डु अल्सो फ्रम वाट आई सी एन्ड वाट आई हेभ लर्न. र मैले जति पनि आफ्नो आँखाले देखेर विटनेस गरेर जुन मैले अब्जर्भ गरेँ, देयर सो मच ट्यालेन्ट, सो मच अपर्च्युनिटी. टेक्निकली पनि हामी धेरै अगाडि नै आइसकेको छौँ. अहिलेको जेनेरेसनलाई भन्नु पनि पर्दैन बिकज दे नो एक्ज्याक्टली. बरु हामी लस्ट हुन्छ कि बिकज भेरी हार्ड किपिङ अप होइन. तर पनि all I can say is just keep on going and don't leave your passion. Never give up. Don't leave it. Just keep on going. That's as far as you can go. True. Thank you so much. Thank you very much, Biraj. So guys, हामी पनि अब we are at the end of our show as well.
सो त्यही जाँदा जाँदा अब मैले त धेरै नै चिजहरू आज सिक्न पाएँ हाम्रो देवजीसँग लट्स अफ एक्सपिरियन्स लट अफ नलेज चाहिँ देवजीसँग सिक्न पाएँ सो या जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु से द्याट to all the souls that had lost their lives in the recent aircraft accident, deepest condolence to the families and their souls as well from me, from Deep sir, and all the Prime Times television. So hope we never hear this kind of news in the future as well. So by saying that, thank you so much for listening to us. This is Biraj Shrestha signing off.